Thank you, Krishna. Thank you for joining this talk show, which is Extreme Gratitude. And Thank I'll you for invite inviting me, you. Advait. Yeah, thank you. It took me a lot of energy and time to convince you finally to come over the show, but finally, No, finally I'm here. yes. Thank you once again. And Thank you so okay, much. so shall we start? Yes, sure. Okay, so Krishna, my first question is on an average, Hmm. how many days a person spends on brushing tooth? On an You know, average, how many days a person spend brushing his tooth in his whole lifetime? whole lifetime. બાપરે, આ તો રિસર્ચ નો ટોપિક છે જે મેં તો પર્સનલી નથી કન્ડક્ટ કર્યું, એટલે I wouldn't be able to answer that. પણ હા, ઓફકોર્સ. ના, મને એવું લાગે છે કે અત્યારે સ્પેશિયલી ઇન્ડિયામાં તો જેટલા વધારે દિવસ સ્પેન્ડ કરે એટલું વધારે સારું છે. અચ્છા, ઓકે. ના, તો મેં ગૂગલ કર્યું તો એમાં આન્સર એવા હતો 38.5 days. વાવ, તમે મારા કરતા વધારે સારું જાણો છો એનો મતલબ. Just kidding. Okay. Yes, Yes. but yes, to start with, I mean, it's really good હા. that you have your own clinic. You have done, this dentistry, right? In Hmm. specifically in medicine. Okay. So, Krishna, my first question: how did you get હા. into this acting field? And because you have done a lot of stage dramas, right? તમે હમણાં recently Hmm. વિકીડાનો વરઘોડોમાં બી તમારા scenes છે. Correct. You have done Correct. પેલું એક ગુજરાતી ટિપ્સ ગુજરાતીનું તમે એક સોંગમાં you are featuring, right? My point is કે એ કેવી રીતે ટ્રાન્ઝિશન થયું? How that got uh, into you કે એક્ટિંગનો કીડો કેવી રીતે આવ્યો? Yeah. So, I've been always someone who loved performing. મને Okay. હંમેશાથી પરફોર્મ Mhm. કરવું બહુ ગમતું હતું, કે Mhm. ડાન્સ છે, સિંગિંગ છે, કે કોઈને મિમિક કરવાનું હોય, I would always be mimicking someone, some characters or some people around me. Mhm. અને એ મને હંમેશાથી બહુ ઇન્ટ્રીગ કરતું હતું. બટ Mhm. ઓફકોર્સ સ્કૂલમાં એ વખતે એટલું આપણે ધ્યાન ના આપ્યું હોય કે Mhm. એ સમય માટે કદાચ I was very young, to realize Mhm. my inclination towards something particular. Mhm. એટલે ત્યારે એ કર્યું હોય just to enjoy. I was just enjoying that. Right. But yes, I think after 10th મારે આર્ટ્સ પરસ્યુ કરવું હતું. Okay. But maybe I was too scared, or I didn't gather that courage to Mhm. ask or Mhm. convince my family to do Mhm. something that I wasn't expected to do. Right. So એ પછી ત્યાં થોડુંક અટકી ગયું. Mhm. After that, of course, dentistry happened. Practice પણ ચાલુ કરી દીધી, but still somewhere it was stuck in my head કે ના, આ કંઈક કરવું છે આના વિશે. Mhm. Mhm. So finally decide કર્યું કે ના, Okay. હવે Mhm. એ પેલી અબ્બા નહીં માનેંગે વાળી ઘડી તો બધાને ફેસ કરવી જ પડે છે. તો Right. ફાઇનલી ડિસાઇડ કર્યું કે સી એક થોટ મારા માઇન્ડમાં હતો હા. જ્યારે મેં ડિસાઇડ કર્યું કે નો, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એટલીસ્ટ ટ્રાય ટુ કન્વિન્સ ધેમ. Mhm. I had this thought in my mind ke when I look back, I don't want to curse myself, or I don't want to blame myself for not even trying Right. to do Right. something I love so much. એટલે Correct. એ જે એક રિગ્રેટ ના રહી જાય કે when I had the chance, Right. I Right. did not even try. Correct. No, એ good. મારે નહોતું Yes. જોઈતું. Yes. Yeah. So with that thought, I think I decided, and I You did it. Yes. Correct. somehow Correct. convinced. Right. I don't know કેવું, કઈ રીતે, how do I put it, but it somehow started there. Right. અને of course અબ્બા નહીં માનેંગે તો અમ્મી માનતી હોય, અમ્મી ના માને અને અબ્બા માનતા હોય. એટલે I had my અમ્મી along my side all this while in my journey, and I can't thank her enough for that. She has stood by and supported me throughout the journey. Right. Yes. No, you're right. I mean, but it's really good point you just brought, Krishna, about you did not want any regret in life, and I believe that requires a lot of courage, as you said, right?
and risk also. So how exactly did you convince your parents? And so because that because for you it is totally different, totally opposite situation, right? Medical માં જવું એ એક આખું એક અલગ જ એકદમ સ્ટુડિયસ હોય લોકો, અને એનું એકદમ માઇન્ડસેટ જ અલગ હોય, એકદમ સિરિયસ હોય. But in your case, it's really good that you have, your joyful side, right? You wanted to, mimicry કરવી ગમે, dance કરવું ગમે, so which is good. But as a આખું opposite છે, so for parents also it must be a shock કે ભાઈ એક બાજુ તું આમાં છે અને you are talking about this. So what was that in you, that you convinced your parents and they also convinced, because you must be having some real feelings and you must be convincing at that point of time. So if you could tell us about that. જો જરૂરી નથી કે અબ્બા નહીં માનેંગે માંથી અબ્બા માન ગયે એવું બધા જ એક્ટર્સ જોડે થાય, રાઈટ? સો યસ, બટ એટલે કન્વિન્સ એવું તો કદાચ મારી જોડે થયું જ નથી કે મેં કન્વિન્સ કરવાનો ટ્રાય કર્યો હોય. સી, મને એવું લાગે છે ને કે બહુ બધા આર્ટિસ્ટ, એમાં પણ એક્ટર્સ આના જોડે બહુ રિલેટ કરી શકશે કે આસ્કિંગ ફોર પરમિશન ફ્રોમ યોર પેરેન્ટ્સ to do something that you love to do, something like this, our field ma, it almost feels like asking for permission to do something illegal. Apna families, especially Indian families, Indian households, ema pan, average middle class gujju families, ema pan ત્યાં છે ને ઓલમોસ્ટ આ છે જ એક માઇન્ડસેટ હોય જ છે, દરેક ફેમિલીમાં હોય છે ને, એમાં ફેમિલીઝનો પણ વાંક નથી. They have heard such things or seen such incidences, તો એમનું એપ્રિહેન્શન પણ એમની રીતે ઓકે હોય છે, રાઈટ, વ્યાજબી હોય છે, અને એ તમારી કેર કરતા હોય છે, તમારા માટે વિચારતા હોય છે, અને તમારું સારું. પેરેન્ટ્સના કોઈ દિવસ ખરાબ ઇન્ટેન્શન્સ તમારા માટે હોય જ ના શકે, કરેક્ટ. એ હંમેશા તમારું સારું જ ઈચ્છતા હોય, એટલા માટે જ તમને જે પણ કહેતા હોય, સારી રીતે કે ખરાબ રીતે, અને કન્વિન્સ તમને કરતા હોય ટુ ડુ સમથિંગ, તો એ તમારા હિતમાં ને તમારા સારા માટે જ કહેતા હોય. બટ આપણી પણ એ જે સર્ટન એજ હોય છે, જે સર્ટન ગોલ્સ હોય છે, એ ક્યાંક ને ક્યાંક કોન્ફ્લિક્ટ ક્યારેક ને ક્યારેક બધાની લાઈફમાં થાય જ છે. બટ યુ સમહાઉ મેનેજ ઇટ, યુ ટ્રાય ટુ કન્વિન્સ, અને એનાથી પણ ના થાય તો એઝ આઈ સેડ, મારા કેસમાં તો એવું જ હતું કે I did not want any regrets. I just wanted that when I look back, મને એવું ના થવું જોઈએ કે I was the reason that અત્યારે મારે જે કંઈ કરવું હતું એ હું અત્યારે નથી કરી રહી. એટલીસ્ટ મેં ટ્રાય કર્યો એવો મને સંતોષ હશે જ્યારે પણ, રાઈટ, યસ, આફ્ટર 10, 15, 20 years, ક્યારે પણ, બરાબર છે, when I grow old, ત્યારે પણ. રાઈટ. Correct. How do you manage profession and your hobby or passion about acting? So because it's a really difficult, I can understand. Plus you are managing your home as well, right? So it's multiple hats that you are wearing. How do you do that? હા, ડિફિકલ્ટ તો ઓફકોર્સ છે જ, કોઈ ડાઉટ નથી એમાં. બટ આઈ થિંક જ્યારે મેં શરૂઆત કરી બંને ફિલ્ડ્સને એઝ અ પ્રોફેશન પરસ્યુ કરવાની, ત્યારે ઇટ વોઝ રિયલી ડિફિકલ્ટ, બિકોઝ ત્યારે હું પરફોર્મિંગ આર્ટ્સમાં, આપણે વાત થઈ કે આઈ વોઝ લર્નિંગ એક્ટિંગ, સો માય સ્કેડ્યુલ વોઝ લાઈક 8 to 5 મારી ડેન્ટિસ્ટ્રીની પ્રેક્ટિસ ચાલતી હતી. આઈ વોઝ વર્કિંગ ઇન અ હોસ્પિટલ, સો 8 to 5 મારું એ શેડ્યુલ રહેતું હતું. એના પછી અમારા ક્લાસીસ હોતા હતા. સો એક્ઝેક્ટલી 5 વાગ્યા જેવું હું ફ્રી થઉં, એના પછી તરત જ મારે 6 થી 8 લેક્ચર્સ અટેન્ડ કરવાના હોતા હતા, અને એના પછી ખાલી 1.5 કલાકના 2 રિહર્સલ્સ હું અટેન્ડ કરી શકું એવો મારી જોડે ખાલી ચાન્સ હતો. 2 જ રિહર્સલ્સ, ટોટલ 10 નાટક થતા હોય કે 11 નાટક થતા હોય, તો એમાંથી મારી જોડે ખાલી 2 જ નાટકમાં, 2માંથી મારી જોડે ખાલી 2 જ ઓપ્શન્સ હોતા હતા. એ મને બહુ દુઃખ રહેતું હતું એનું કે આટલા બધા ઓપ્શન્સમાંથી, બીકોઝ આઈ એમ વર્કિંગ એઝ અ ડેન્ટિસ્ટ ફૂલ ટાઈમ, મારા બહુ બધા ઓપ્શન્સ અહીંયાથી નીકળી જઈ રહ્યા છે. સો એ સ્ટ્રગલ કરતા વધારે એ અપસેટિંગ અને
યુ નો મારા માટે બહુ પેઇનફુલ હતું કે મને કોઈ કોન્ટેન્ટ ગમે છે, મને કોઈ નાટક ગમે છે, કે મને આ પર્ટિક્યુલર પ્લેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે કોઈ કેરેક્ટરમાં, કે મારે આમાં કામ કરવું છે, એ નહોતું કરવા મળતું. તો સ્ટ્રગલ કરતા વધારે કે મેનેજ કરવાની ડિફિકલ્ટી કરતા વધારે મને દુઃખ વધારે રહેતું હતું એ વાતનું. બટ ઓફકોર્સ દેટ ફેઝ પાસ્ડ, અને એના પછી પણ સી વેન યુ આર વર્કિંગ ફોર સમવન એલ્સ, તો ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર નેચર કે તમે કેટલું ઇઝીલી તમારા કોલીગ્સ કે તમારા જે પણ સિનિયર્સ છે એમને કન્વિન્સ કરી શકો છો. બીકોઝ મોસ્ટલી એવું આપણે જોતા હોઈએ કે દે આર, એમને પણ એવું હોય ને કે યુ આર વર્કિંગ હિયર અને યુ આર આસ્કિંગ ફોર લીવ્સ ટુ ડુ સમથિંગ એલ્સ, વાય શુડ વી ડુ ધેટ. એટલે ઘણી જગ્યાઓએ એવો એટીટ્યુડ એમ્પ્લોયર્સ નો હોય છે. સો ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર એમ્પ્લોયર ઓલ્સો, એન્ડ ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન યુ ઓલ્સો કે તમે એ કેટલું સ્માર્ટલી કે કેટલી સારી રીતે કે કેટલું કન્વિન્સિંગલી એ મેનેજ કરી શકો છો. બટ છેલ્લે તો આઈ થિંક એ ત્યાં જ જઈને અટકે છે કે એમ્પ્લોયર, વેન યુ આર વર્કિંગ ફોર સમબડી એલ્સ, એ તમારા એમ્પ્લોયર પર વધારે ડિપેન્ડ કરે છે. સો ઇફ દે આર સપોર્ટિવ ઇનફ, તો દેટ મેક્સ ઇટ ઇઝીયર. પણ અત્યારે મારી જોડે આખો અલગ કેસ છે, દેટ આઈ એમ હેન્ડલિંગ માય ઓન ક્લિનિક, સો આઈ હેવ દેટ લિબર્ટી ઓફ હું ક્યારેક બંધ રાખી શકું ક્લિનિક, કે I can have someone to work for me. Right. So you can manage that way. So it really depends કે તમે જોબ કરો છો કે તમે you have your own business, and what kind of a person you actually are, how convincing you can be. તમે that you can ask for permission કે whatever you call. અને બીજું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એકચ્યુઅલી એ છે કે આમાં ફેમિલી બહુ મેજર રોલ પ્લે કરતી હોય. ઇફ યુ હેવ સપોર્ટિવ ફેમિલી, તો એ આખું એક બર્ડન ઓછું થઈ જાય, સ્પેશિયલી ફોર ગર્લ્સ. સો એટલી સપોર્ટિવ ફેમિલી હોય તો એ તમને બહુ હેલ્પ કરી જાય. સી ઇન માય કેસ, આપણે પહેલા વાત થઈ એ આખું અલગ, that was before I got married, but after I got married, I was really fortunate enough to have support from my in-laws. બહુ જ સરપ્રાઇઝિંગ લાગે આ વસ્તુ સાંભળવામાં આ સોસાયટીમાં કે આટલી પ્રોગ્રેસિવ ફેમિલી હોય કે જ્યાં they support you. So my husband also has been very supportive in this journey. જેટલી પણ નાની અમથી જર્ની જેને કહી શકો તમે. So એ સપોર્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. So to summarize, your own capability to manage things, time management, convince people, your ability to convince people around you કે મને આ એક પર્ટિક્યુલર કામ કરવાની ઈચ્છા છે, and I am so much into it. મને હું કદાચ નહીં કરું તો you know how actors feel about acting, right? So you should be able to sort of convey that message or express that feeling to them, so that એમને પણ એમના માટે it should be convincing enough. Then you get that support from people around you. Right. So it makes it quite easier. Absolutely, yeah. Lucky you are. So, and you are blessed in a way that you have got really nice family, both the sides, right? So yes, definitely. Right. Okay, my next question is about તમે જેમ કીધું કે તમને પહેલેથી આવું મિમિક્રી, સોંગ, I mean સિંગિંગ, ડાન્સિંગ ને એક્ટિંગ ને બધું કરવું ગમતું હતું. મને એવું બહુ લાગે છે કે લાઈક ડોક્ટર્સ કે સ્પેશિયલી મેડિકલ ફિલ્ડના જે બી બધા હોય, those guys are very serious અને જો એ લોકો આવું થોડું પોતાની ફની સાઈડ બી રાખે ઇન ધેર પ્રોફેશન, તો ઘણું પેશન્ટ માટે ઘણું વેલકમિંગ એન્વાયરમેન્ટ થાય, રાઈટ? સો what do you think about that? I mean, what do you do actually for your patients? That help them કે okay, I'm safe here. અહીંયા આ મેડમ જોડે
મજા આવશે, you're in right hands. you're in right hands. Yes, exactly that feeling આવે. So what do you do? How do you utilize this your skills? So I don't think હા એટલે for the welcome part I think બરાબર છે, પણ આ પ્રોફેશનમાં એકચ્યુઅલી થોડું તમે જે કહ્યું ને કે થોડા સિરિયસ તમે જોયા છે અને સિરિયસ હોય છે, એ ક્યાંક ને ક્યાંક મને જરૂરી લાગે છે. ફોર સમ રીઝન્સ આઈ વિલ ટેલ યુ એ શું રીઝન્સ છે કે હેલ્થ કન્સર્ન, વેન સમવન ઇઝ કન્સર્ન્ડ અબાઉટ ધેર હેલ્થ, ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ મેજર કન્સર્ન્સ યુ કેન સે ઇન યોર લાઈફ. તમને તમારી હેલ્થ, બધાને જોઈતું હોય કે મારી હેલ્થ સારી હોય. સો ઘણીવાર ફની સાઈડ તમે ત્યાં જો યુઝ કરવા જાઓ કે ત્યાં એ અપ્લાય કરવા જાઓ ને તો ઇટ માઇટ બેકફાયર, મને એવું લાગે છે. હા, થોડા ઘણા અંશે કરી શકો છો, કારણ કે સી વેન આઈ એમ હેન્ડલિંગ ચિલ્ડ્રન, દે હેવ રીલી ફન ટાઈમ વિથ મી. બાળકો હોય છે તો એ લોકોને ડેન્ટલ ચેર પર આવીને હું હસાવું છું, you know, using my funny side or whatever you call it. Right. So એ છોકરાઓ સુધી એ સીમિત હોઈ શકે, but when it comes to adults, તમારું પેશન્ટનું એપ્રિહેન્શન ઘણું ખરું પેશન્ટ એજ્યુકેશન થી વધારે દૂર થતું હોય છે. When you educate the person about their problem, about the cause, you know, એમને કયા એમના ફેક્ટર્સ રહ્યા છે, હિસ્ટ્રી એમની તમે લો, એમાં તમે એમને જણાવી શકો કે જો આ આટલા કારણ છે જેના લીધે થઈને અત્યારે પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે. સો તમે એમને કોઝ કહો, તમે એક્ઝેક્ટલી શું પ્રોબ્લેમ છે એ બતાવો. અને અત્યારે તો ડેન્ટિસ્ટ્રીમાં તો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી તમે ઘણું ખરું બતાવી શકો છો. ઇન્ટ્રાઓરલ સ્કેનર્સ આવી ગયા છે, ઇન્ટ્રાઓરલ ફોટોગ્રાફ્સ તમે લઈ શકો છો. સો અને બીજું, ઇન્ડિયામાં એક બીજો મેજર પ્રોબ્લેમ અત્યારે તમે જોવો છો કે ટ્રસ્ટ ઇશ્યુઝ બહુ હોય છે. ધીસ ઇઝ આઈ થિંક બહુ બધા ડોક્ટર્સ માટે ઇટ્સ અ વેરી હર્ટફુલ થિંગ ટુ હિયર દેટ ટ્રસ્ટ ઇશ્યુઝ બહુ હોય છે. ઘણા પેશન્ટ્સને તમે એવું બોલતા સાંભળો કે એક્સરે તો લખી દે, આમ જ લખી દે, બટ એ આમ જ ના લખતા હોય. સો હું એવું માનું છું કે તમે ફોટોગ્રાફ્સ લઈને કે યુ શો ધેમ ધ પ્રૂફ દેટ યુ હેવ ધીસ પ્રોબ્લેમ, તો એમને થોડુંક યુ નો ટ્રસ્ટ ડેવલપ થાય. તમે એક્સરે માં પણ એ સેમ વસ્તુ બતાવી શકો છો કે સી આ તમારો નોર્મલ દાંત છે અને એની જ બાજુનો દાંત છે જ્યાં આટલું તમને પ્રોબ્લેમ દેખાઈ રહ્યો છે, કે યુ સી ધીસ બ્લેક પોર્શન વિચ ઇઝ યુ નો પસ ક્રિએટ થયું છે. કે તમે ક્લિનિકલ ફોટોગ્રાફમાં પણ તમે એમની જ ઓરલ કેવિટીમાંથી ડિફરન્ટ પ્રોબ્લેમ્સ એમને બતાવી શકો છો. તો એ પેશન્ટ એજ્યુકેશન છે અને શોઈંગ ધેમ એક્ઝેક્ટલી વોટ પ્રોબ્લેમ દે આર હેવિંગ વિથ ધ પ્રૂફ, એ વધારે એપ્રિહેન્શન દૂર કરી શકે છે. સો ત્યાં થોડુંક સિરિયસ થવું વ્યાજબી પણ છે, મને એવું લાગે છે. ત્યાં સિરિયસ હોવું પણ જોઈએ. બટ હા, એઝ આઈ સેડ, બચ્ચાઓ જોડે, બાળકો જોડે એ ફની સાઈડ થોડુંક તમે રિવીલ કરી શકો. અધરવાઇઝ વિથ અડલ્ટ્સ આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ધ રાઈટ વે. ધીસ ઇઝ વોટ આઈ બિલીવ. કરેક્ટ. સો એઝ યુ સેડ, યુ નો, બંને વસ્તુ જરૂરી છે. જેટલા પ્રમાણમાં જ્યાં જરૂરી છે એ વસ્તુ કરવી, રાઈટ. બટ જ્યારે થોડા એલ્ડર લોકો આવે તમારે ત્યાં, સો એન્ડ યુ આર યંગ, રાઈટ, સો how do they you know see you? Because you know, જ્યારે મેડિકલની વાત આવે, we always prefer કે you know જેટલા એલ્ડર હોય, જેટલા એ હોય એક્સપિરિયન્સ્ડ હોય ડોક્ટર, એના પર આપણને એક અલગ જ વિશ્વાસ આવે કે ના, આઈ મીન, રાઈટ. સો what do you think about that? આઈ થિંક બધા યંગ ડોક્ટર્સને આ પ્રોબ્લેમ તો ફેસ કરવો જ પડતો હોય છે, બિકોઝ ઓબ્વિયસલી, અને સી મારી ફેમિલીમાંથી કોઈ અત્યાર સુધી કદાચ મારું પણ એ માઇન્ડસેટ હોય, કાં તો અત્યારે પણ હોય કે વેન આઈ હેવ સમ યુ નો પર્ટિક્યુલર હેલ્થ કન્સર્ન, હું કોઈ ડોક્ટર જોડે જતી હોઉં તો આઈ હેવ ટુ બી શ્યોર કે એ એક્સપિરિયન્સ છે, સ્કિલ્ડ, હી ઇઝ સ્કિલ્ડ ઇનફ ઓર નોટ, હી ઓર શી ઇઝ સ્કિલ્ડ ઇનફ ઓર નોટ ટુ you know tackle my problem. તો એ નેચરલ પણ હોય છે. બટ યસ, આઈ થિંક પેશન્ટ when patients come to you, તમારે એ તો ટ્રસ્ટ એમનો બિલ્ડ થતા ટાઈમ તો લાગવાનો જ છે. રાઈટ. યસ, બટ ઓલ ધીઝ થિંગ્સ મેં જેટલું પણ અત્યારે મેન્શન કર્યું, એ જ બધી વસ્તુઓ છે જે ટ્રસ્ટ ડેવલપ કરવામાં
અને બિલ્ડ કરવામાં તમને હેલ્પ કરી શકે છે. મને એવું લાગે છે કે યુ બી ઓનેસ્ટ વિથ યોર વર્ક. એક્ઝેક્ટલી યુ આર બીંગ ટોટલી ઓનેસ્ટ અબાઉટ વોટ એવર યુ આર સેઇંગ. જે પણ સજેશન્સ છે તમે આપી રહ્યા છો, જે પણ તમારી એડવાઇસ છે, અને એમને એજ્યુકેટ કરી રહ્યા છો, અને એક્ઝેક્ટલી શું ટ્રીટમેન્ટ થવાની છે એ પણ હવે તો તમે બતાવી શકો છો. યસ, ટ્રાન્સપરન્સી બહુ જ હોવી જોઈએ. તો એ આઈ થિંક એ જે ટ્રસ્ટ હોય ઓટોમેટિકલી બિલ્ડ થઈ જ જાય. અને આઈ થિંક જેટલા પણ એલ્ડરલી લોકો હોય એ લોકો એ એજ પર હોય છે ને કે ધ વે સમવન ઇઝ ટોકિંગ ઓર એમનો જે કોન્ફિડન્સ છે એના પરથી પણ દે આર સમહાઉ એબલ ટુ જજ ધ ડોક્ટર. કે આ ડોક્ટર અત્યારે કોઈ પેશન્ટ મારી જોડે આવ્યું છે, હું એમને રૂટ કેનાલ કરવાની છે, રૂટ કેનાલના શું સ્ટેપ્સ હોય છે, કે એમાં કેટલો ખર્ચો થાય છે, કે એની શું પ્રોસિજર હોય છે, એ હું આખું એમને સમજાવી દઉં. તો એ જે કોન્ફિડન્સ સાથે હું બોલું છું અને એમને એક્ઝામ્પલ્સ આપું છું, that I think they have that sense of judgment that works. એટલે એ કામ લાગી જાય. એટલે એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે થોડોક પણ એક્સપિરિયન્સ જે છે એ દેખાય. કરેક્ટ. અને અમુક વસ્તુ એવી હોય કે ધારો કે તમારા એક્સપિરિયન્સમાં તમને ના આવી હોય અત્યાર સુધીના, તમારા સ્કોપની બહાર હોય, તો યુ literally recommend to the other senior doctors or somewhere, so that this correct. અને એ કરવું પણ જોઈએ. When you don't have expertise in some particular field, so you should refer. બધું જ આપણે કરી લેવું જરૂરી નથી. Correct. When we are talking about this, any unique experience or any unique feedback that you have got from your patient, એવું કંઈક કે શેર કરી શકો તમે? આઈ થિંક બહુ જ રિસન્ટ એક્સપિરિયન્સ છે. મને એક આઈ થિંક 70 years old ફિમેલ પેશન્ટ હતા. એમની રૂટ કેનાલ ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ, બધું જ એમણે બિલિંગ પ્રોસેસ વખતે પણ બધું એ આખું કામ પતી ગયું. બિલિંગ પ્રોસેસ વખતે હર સન ટોલ્ડ મી કે મેડમ તમે બહુ જ સરસ કામ કરો છો, તમારું કામ આટલું સારું, એટલે ડેન્ટિસ્ટ્રી તમારી બહુ જ સારી પ્રેક્ટિસ તમે કરી રહ્યા છો, તમારું કામ બહુ સરસ છે, પેશન્ટ ઇઝ વેરી સેટિસ્ફાઈડ. તો તમે આટલું સારું કામ કરો છો તો તમે રિવ્યુઝ નથી લેતા, ગૂગલ પર રિવ્યુઝ નથી લખાવતા? આઈ વોઝ લાઈક, એ તો પછીની વાત છે કે હું કરાવું કે નહીં, એ મારા માર્કેટિંગનો સબ્જેક્ટ છે, હાઉ આઈ માર્કેટ માય હોલ થિંગ. પણ that was a huge compliment for me. કે ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે સામેથી કહો અને someone doesn't want to review. રાઈટ? એવું પણ ઘણીવાર બનતું હોય. એની સામે I had this chance where I felt કે મને સામેથી કોઈ કહી રહ્યું છે. It was, I took it as a compliment actually. It was, yeah. Yes, કે ના, તમારું કામ કોઈ અપ્રિશિએટ કરી રહ્યું છે, અને yes, it felt nice. અને as I said, નાના છોકરાઓ જે આવતા હોય, I am not a pedodontist, એટલે કે બાળકોની સ્પેશિયલિસ્ટ ડોક્ટર હું નથી, but still they have really fun time with me. એટલે એ એક મને એવું લાગે છે કે yes, that's I also think, a huge compliment. I think you like kids, playing with, I mean, તમારા Instagram reels માં જોયું, I mean, so you are like but it's a good part, you should be a childlike, and I think that helps you, so good. Yeah, okay. Now shifting little bit to your acting career. મેં જોયું તમારા પોર્ટફોલિયોમાં તમે મોસ્ટલી સ્ટેજ પ્લેસ વધારે કર્યા છે, રાઈટ? So it was like a choice કે તમને એ રીતના મળ્યા હતા, એવું છે? હા, એટલે સી, મેં જ્યારે પરફોર્મિંગ આર્ટ્સમાં એડમિશન લીધું, I took a diploma course actually, though my jury wanted me to take up degree. Okay. પણ as I said, એ વખતે હું બંને ડેન્ટિસ્ટ્રી અને બંને પ્રેક્ટિસ કરી રહી હતી. સો મારી જોડે ડિપ્લોમા સિવાય કોઈ ઓપ્શન હતું નહીં. એમાં ખાલી તમે 2 કલાક સ્પેન્ડ કરી શકો છો અને બીજા રિહર્સલના કલાકો એમાં સ્પેન્ડ કરી શકો. એનાથી વધારે મેન્ડેટરી નથી હોતું. સો આઈ ટુક ધેટ અપ. અને એમાં
પરફોર્મિંગ આર્ટ્સમાં તો સેમેસ્ટર વાઇઝ સિસ્ટમ જ હોય છે કે યુ હેવ ટુ ડુ એટલીસ્ટ 2 plays a year to pass that year. So some of the plays were from the performing arts, જેમાં મેં એક્ટિંગ પરસ્યુ કરી એઝ અ ડિગ્રી મેં જ્યાંથી લીધી. અને એના પછી પણ ઇટ વોઝ યસ બાય ચોઇસ, કારણ કે આઈ લવ બીંગ ઓન સ્ટેજ. મને અને આઈ ડોન્ટ નો, બહુ બધા એક્ટર્સ જોડે કદાચ આ થતું હશે, પણ બહુ જ શરૂઆતમાં જ્યારે તમને આ ઇન્ટરેસ્ટ ડેવલપ થતો હોય ત્યારે છે ને ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ગ્લેમર. તમે એક્ટર્સને જુઓ, એમની ફેન ફોલોઈંગ જુઓ, અને એમની જે ગ્લેમરસ લાઈફ હોય એ ફેસિનેશન વધારે હોય છે. એટલે તમે ક્યાંક ને ક્યાંક જ્યારે ઇન્ટરેસ્ટ તમારો ડેવલપ થતો હોય ત્યારે યુ આર મોર ઇન્ટુ ધેટ ગ્લેમર, અને એ બધું તમને વધારે આમ ફેસિનેટ કરતું હોય. બટ મેં જ્યારથી પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ જોઈન કર્યું, અને એ આખી અલગ જ દુનિયા છે કે ડ્રામાસ થતા હોય, યુ આર ઓન સ્ટેજ લાઈવ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ વાસ્ટ ઓડિયન્સ. એટલે એ પણ એક અલગ જ થ્રિલ છે જે મેં પછી અનુભવી. એટલે કદાચ ત્યાર સુધી ક્યાંક ને ક્યાંક એ ફેસિનેશન જે કેમેરાનું હતું ને કદાચ ઓલમોસ્ટ જતું રહ્યું હતું. ત્યાર પછી કેમેરા વોઝ ઓનલી અ મીડિયમ ઓર મીન્સ ટુ પોર્ટ્રે યોર ટેલેન્ટ. ત્યાર પછી ત્યાં સુધી પેલું બહુ હતું કે ના, I want to be an actor, camera par. I was even working as an anchor in TV9 Gujarati. You've seen it in my portfolio. There also I wasn't really acting. Okay. I used to read news. I was an entertainment section ka anchor. But ત્યાં પણ એટલે ત્યાં જ મને ક્યાંક ખબર તો પડી ગઈ હતી કે આ ખાલી ફેસિનેશન જે હતું ને એ કેમેરાનું નહોતું, એ એક્ટિંગનું હતું. ઓકે. સો બસ એટલે ના, સારું કહેવાય. I mean, so thank you for sharing this honest story. કારણ કે like મોસ્ટલી બધા લોકો એવું કહેતા હોય કે એક્ટિંગમાં એટલે આવ્યા કે મને ગમે એમ એક્ટિંગ કરવાનું, મને એક્સપ્રેસ કરવાનું ગમે એન્ડ ઓલ. So, but you shared your original story, so that was good. Yes, અને yes, ક્યાંક ને ક્યાંક મને એવું લાગે છે ને કે જર્ની તમે વધારે, એટલે મને sometimes I ask myself some questions. તમે જેવી રીતે મને અત્યારે ક્વેશ્ચન્સ કરી રહ્યા છો એવી રીતે હું પોતાની જાતને પણ પૂછતી હોઉં છું. ને this was one of the questions કે મને કેમ ગમે છે, and the answer was that I love the journey of it. મને રિહર્સલ્સ બહુ ગમે, મને એક્ટિંગ કરવા, હું છે ને મને બિહાઇન્ડ ધ સીન્સ જોવા બહુ ગમે. કોઈ ફિલ્મ પતે ને એના પછી એક્ટર્સ કે ઓન સેટ જેટલા પણ કાસ્ટ એન્ડ ક્રૂ હતા એ લોકો એની પાછળ મહેનતની સાથે સાથે કેટલી મસ્તી કરી છે એ પણ જોવું મને બહુ ગમે. So I enjoy that. No, absolutely. Of course, I mean, acting game છે, but you know the fun involved with it. Correct. And that's how actually you know કે આપણને જે એ લોકોની આપણને એક્સપિરિયન્સીસ ખબર પડે કે જે સેટ પર આપણને દેખાય છે, I mean, ફાઇનલી આપણને જે સ્ક્રીન પર દેખાય છે એની પાછળ બધું બી શું થતું હોય છે, because we have no visibility કે how this gets done, right? આપણને ખાલી આઉટપુટ દેખાય છે, but when you know the in progress state also, you feel good કે અચ્છા હા આ લોકો આવી બી મસ્તી કરતા હતા, like આવું શૂટિંગ આટલો પાર્ટ બહુ અઘરો હતો કે આ બહુ ઈઝી હતો, આ લોકો આવી રીતે વિચારતા હતા પણ એકચ્યુઅલમાં આવી રીતે થયું એન્ડ ઓલ. સો અને there is one more thing that I would like to share, Advait, કે પરફોર્મિંગ આર્ટ્સની વાત નીકળી છે ને એટલા માટે હું કહું છું કે એઝ આઈ સેડ મારી જર્ની સ્ટાર્ટ તો થઈ ગઈ હતી અને પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ થી થઈ હતી, અને આઈ એમ ગ્લેડ કે ત્યાંથી થઈ. એનાથી બે વસ્તુ થઈ. વન વોઝ ધેટ તમે યુ હેવ ટેલેન્ટ ઇન યુ, રાઈટ ટેલેન્ટ ઇન યુ, બટ યુ આર નોટ પોલિશ્ડ ઇનફ to go in front of the camera or in front of the audience. બટ તમે એક પર્ટિક્યુલર ઇન્સ્ટિટ્યુશન થી ટ્રેન થતા હો છો ત્યારે એ તમે પોલિશ થતા હો છો. રાઈટ. બહાર નીકળીને તમે એક કોન્ફિડન્સ સાથે પરફોર્મન્સ ડિલિવર કરવા માટે એ તમે ત્યાં તૈયાર થતા હો છો. સો દેટ વોઝ વન થિંગ. અને જે લોકોને પ્રોફેશનલી આ ફિલ્ડ પરસ્યુ કરવી હોય એના માટે ખાસ છે
કે ત્યાં જઈને એવું જરૂરી નથી કે કોન્ટેક્ટ તમે ડેવલપ કરો છો. ડેવલપિંગ કોન્ટેક્ટ્સ ઇઝ નોટ સમથિંગ ધેટ યુ આર લુકિંગ ફોર વેન યુ જોઈન સચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. ત્યાંથી તમને એક ખાસ રાઇટ પાથ મળે છે, દેટ હાઉ યુ કેન અપ્રોચ ડિફરન્ટ તમારે જો ફિલ્મ્સમાં જવું હોય તો કાસ્ટિંગ એજન્સીઝ કે ડિફરન્ટ ડિરેક્ટર્સ કેવી રીતે તમને એક સાચો રસ્તો મળે છે. કારણ કે બહુ બધી વાર એવું થતું હોય છે કે બસ મને એક્ટિંગ કરવી છે, હવે હું સીધી મુંબઈ જતી રહું, અને ત્યાં જઈને પછી ખબર ના પડે કે કેવી રીતે કરવું, શું કરવું. એટલે અહીંયાથી એક બહુ જ પ્રોપર ગાઈડન્સ અને એક રાઈટ પાથવે મળે છે દેટ યુ કેન ફોલો, અને યુ કેન મૂવ ફોરવર્ડ દેન. પછી Correct. Yes. Good. Yeah, right. Yes, Krishna. So whatever you explain, I really believe that you have you are a really deep thinker. You do introspection and all, and yes. You are very confident, right? So that's good. અને આ મને રિમાઇન્ડ કરે છે, મેં હમણાં રિસન્ટલી એક ઇન્ટરવ્યુ જોયો હતો પ્રિયંકા ચોપરાનો. So she said that ki good girls don't make history, but bold girls. Okay. Yes. So how do you relate to that? Relate તો નથી કરી શકતી actually. I think this is a very weird side of me. એક બાજુ તમે જ્યારે મને કહ્યું કે બહુ કન્વિન્સ કરવામાં મને વાર લાગી, that was because એ વખતે પણ મેં તમને કહ્યું હતું that I don't think I'm worthy of something like this. ત્યારે મેં કહ્યું હતું તમને. So there is this side of mine who underestimates herself somewhere. But then there is this side also કે જ્યાં મને ક્યાંક ને ક્યાંક એવું ખબર હોય છે કે એવું તો કંઈ જ નથી જે હું ઈચ્છું અને ના કરી શકું. જો મારે કરવું હોય, જો મારે કંઈક શીખવું હોય ને મારે કરવું હોય તો એ હું કંઈ પણ કરીને કરી જ લઈશ. ઓકે. સો એ થોડુંક છે કોન્ટ્રાડિક્ટરી, પણ તમે જે કહ્યું કે બોલ્ડ ગર્લ્સ મેક હિસ્ટ્રી, આઈ ડોન્ટ થિંક આઈ એમ ધેટ બોલ્ડ. આઈ માઇટ બી કોન્ફિડન્ટ બટ આઈ એમ નોટ ધેટ બોલ્ડ. આઈ વુડ લાઈક ટુ બી વન મે બી, પણ હજી મે બી એ સ્ટેજ નથી આવ્યો, એ ટાઈમ નથી આવ્યો. સો ફાર તો મને નથી લાગતું કે એટલું બધું રિલેટેબલ સ્ટેટમેન્ટ છે. હા, ઓફકોર્સ that statement is something which inspires me a lot, of course. અને છે inspiring but not very much relatable. Okay, so let's talk about inspiration then. Who inspires you? Like do you watch YouTube videos or you read? What do you do? Or you don't need inspiration? I mean, probably that is also possible. So inspiration, I don't know. I don't look for inspiration. Okay. But મને એવું લાગે છે કે ઓફકોર્સ કોઈ એવું પર્ટિક્યુલરલી કે મારે ઇન્સ્પાયર થવું છે એવું વિચારીને ના થતું હોય. rather than it's more of who influences you. તમે કોઈનાથી કોઈ પર્સનાલિટીથી ઇન્ફ્લુઅન્સ વધારે થતા હો, અને નેક્સ્ટ સ્ટેજ ઇઝ ગેટિંગ ઇન્સ્પાયર્ડ ફ્રોમ ધેમ. એટલે તમારું સરાઉન્ડિંગ એવું હોય, આજુબાજુના લોકો એવા હોય જે તમને ઇન્સ્પાયર કરતા હોય. સો તમે લાઈફનું આઈ થિંક આપણે વાત થઈ હતી કે હાઉ ડુ યુ સી ધેટ. સો the way I think about life and everything, I think the positive attitude that I have, તમે જે કહ્યું કોન્ફિડન્સ ની વાત કરી, એ મને લાગે છે કે મારા મોમ તરફથી મને વધારે ઇન્સ્પિરેશન મળે છે. ફ્રોમ બેસિક લાઈફની વાત કરું છું, about living your life. એક્ટિંગ ઇન્સ્પિરેશન અને એ બધી અલગ વાત છે, બટ this is in general. Right. So yes, inspiration તમારી આસપાસના લોકોમાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે મારા ખ્યાલથી, અને ડિફરન્ટ ફિલ્ડ્સ માટે કે ડિફરન્ટ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ માટે પર્ટિક્યુલર અલગ અલગ લોકો કે વસ્તુઓ હોઈ શકે કે હોબીઝ હોઈ શકે. Right. So the pictures behind you, આ બધા જે શું છે કે ગ્રેટ લીડર્સ ના ફોટો છે કે કઈક in general you have put it? ના, they are just photographs of people who are smiling wholeheartedly. Oh, great. Yes. Wow. So every smile is beautiful. એમાંથી ઘણા બધા ફોટોઝમાં કોઈનું ફ્લોરોસિસ અમે જે કહીએ છીએ અમારી ભાષામાં, સો યુ હેવ ધીઝ યેલો સ્ટેન ઓન યોર ટીથ. સો એવા પણ ફોટોગ્રાફ્સ છે, બટ દે આર સ્ટીલ સ્માઇલિંગ
and that smile is still beautiful. So અમુક લોકો કોન્શિયસ હોય છે એમની સ્માઇલ ને લઈને, but you come here, you get yourself treated, and you have that confidence also. Right. Recently kaya koi innovation chhe, if you could talk about in dentistry that maybe general people would innovations like to know. Yes, definitely. અત્યારે intraoral scanners મેં તમને હમણાં વચ્ચે પણ વાત કરી, that is the most, I think, new thing, maybe. એટલે શું, એટલે એમાં શું થાય? તો તમે સાંભળ્યું હશે કે કેપ લગાવે કે બ્રિજ બેસાડે, રાઈટ. હવે આ બધું જ કરવા માટે you need to have a model of your exact replica of your teeth and surrounding tissues of your mouth. So એ લેવા માટે ટ્રેડિશનલી અમે શું કરતા કે જે હજી પણ મોસ્ટલી પ્રેક્ટિસ એ જ ચાલે છે, પણ સ્કેનર્સ એમાં નવી વસ્તુ એડ થઈ છે કે યુ હેવ ધીસ ટ્રે in which you put some material, જે flexible material હોય, that you put in your mouth, અને એની impression આવે, અને that's how the model is made. અને એની ઉપર પછી તમે જે પણ તમારું પ્રોસેસીસ બનવાનું હોય એ બને. So now what scanners do is તમારી જે impression making process છે, જે tray છે, જે messy material જે that you place in your mouth, એ બધું જ ઇરેડિકેટ કરી દે છે. અને ઇટ્સ જસ્ટ ધેટ વન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, નાનકડું એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય that captures images of your actual tooth and surrounding structures and everything. એટલે એ આખું, in short, તમે ડિજિટલ ઇમ્પ્રેશન કહી શકો એને. ટ્રેડિશનલ ઇમ્પ્રેશન મેકિંગ ટેકનિક જે હતી એ હવે આખી ડિજિટલ થઈ ગઈ છે. Okay. So that is one. Then there are intraoral cameras જે બહુ high resolution માં અને બહુ સારા cameras available છે. Microscope dentistry છે. So of course all these are very costly, but at the same time patient માટે પણ beneficial બહુ જ હોય, because dentist જે પણ practitioner છે, તમારા જે પણ disease treat કરી રહ્યું છે માણસ, એને પ્રિસિઝન માટે જેટલી એક્સેસિબિલિટી વધારે હોય એટલું એ વધારે સારી પ્રિસાઇઝલી કામ કરી શકે. સો એ જે એક્સેસ મળો છે, બીકોઝ ઇટ્સ અ સ્મોલ કેવિટી ઇન યોર બોડી, અને તમારે બહુ બધા સરાઉન્ડિંગ ટિશ્યુઝ સાથે કામ કરવાનું હોય છે. સો ઇટ્સ એકચ્યુઅલી વેરી ડિફિકલ્ટ. ડેન્ટિસ્ટ્રી ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. પણ આ બધી વસ્તુઓ જે ઇનોવેશન્સ છે એના લીધે ઈઝી હવે ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે, બટ ઓફકોર્સ દે આર એક્સપેન્સિવ. એ તો રહેવાનું. Okay. Again, shifting back to your hobbies and interests. Yes. So you mentioned me about you like dancing, singing, and soon you're going to join the Kathak class also. So આ બધું શું છે, પેલું રિગ્રેટ ના થાય એનો પાર્ટ છે કે it's just another side of you which you like to express? ના, રિગ્રેટ નો તો એક જ હતું, પર્ટિક્યુલરલી ખાલી આના માટે જ હતું, જે આઈ એમ ગ્લેડ આઈ ડીડ, અને અત્યારે વી આર હિયર. બટ કથક તો એકચ્યુઅલી બહુ જ લાંબા સમયથી લિસ્ટમાં હતું, જે બહુ ટાઈમ સુધી પોસિબલ નહોતું થઈ રહ્યું, અને ફાઇનલી આઈ એમ ગોઈંગ ટુ start learning it. So I love that dance form actually, and I'm planning to learn one more after it. So I have had these two dance forms on my checklist, and one of which is Kathak, and હું start કરવાની છું. So yes, તમે એવું કહી શકો કે way of expressing કહી શકો. I feel happy when I'm dancing, and particularly Kathakમાં તો I love the grace it holds, the whole dance form, Kathak dance form જે ગ્રેસ હોલ્ડ કરે છે એ મને સૌથી વધારે ગમે છે. So yes, that is the reason I think I want to learn it. I think you are more of a like a classic, you look for a classic thing in any situation or any thing એવું મને લાગે છે. I mean, so when you talk about the grace, I mean, you always go for the best, I think, મને એવું લાગે, right? I don't know how to put it, but yeah. I think so. Okay. Right.
Now talking totally different about, Krishna, about the spiritual aspect, because why I'm talking about this, because I believe, you are a very good thinker. You think about different topics, you do a lot of introspection. So is there a spiritual side of you which you have explored, or it's something like you practice that you would like to share? સો એવું કઈ પર્ટિક્યુલર, જો તમે એવું પૂછતા હો કે મેડિટેશન કરો છો કે નહીં, કે સમ આ સ્પિરિચ્યુઅલ, આઈ ડોન્ટ નો, ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ હવે તો હોય છે કે યુ ગો ધેર અને યુ ડુ સ્ટફ લાઈક આ જે પણ હોય છે, બહુ બધું હોય છે એમાં પણ અત્યારે. સો નથિંગ ઓફ ધેટ સોર્ટ, પણ આઈ થિંક જેટલું પણ સો ફાર લાઈફ હેઝ ટોટ મી, આઈ થિંક I sort of try to, as I said, કે self introspect કરી અને self analyze કરીને કે where I went wrong, what I should have done and not done. એ બધી વસ્તુઓ પરથી મને લાગે છે કે યસ, સ્પિરિચ્યુઅલ તો મને કહી શકો ઇન અ વે કે મને હંમેશા તમે પૂછ્યું ને કે how do you see life, આપણે વચ્ચે પણ કદાચ વાત થઈ હતી when you asked me this question. તો મને આમ અમુક વર્ડ્સ જો કહેવાનું કે ને કે લાઈફ, તો ઓફકોર્સ લાઈફ તો છે, એવું જ આવી જાય કે લાઈફ ઇઝ ડિફિકલ્ટ, પહેલા તો એ જ આવે, બધાની લાઈફ ડિફિકલ્ટ હોય. બટ ફોર મી એ ડિફિકલ્ટ ફેઝમાંથી બહાર નીકળવા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કઈ હોય તો ફેથ છે. ફેથ બહુ બધી વસ્તુઓમાં. ફેથ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન નેચર, faith in yourself, most importantly, faith in something, faith and belief and trust in the process that you are going through. તમે કઈ નવું શીખી રહ્યા છો તો એ જે પ્રોસેસ છે એનામાં ફેથ હોવી જોઈએ તમને. નેચર એ તમને શીખવીને જ રહેશે, એમાં તમને ફેથ હોવી જોઈએ. we talked about I'm learning to swim also. So જ્યારે પણ મને એવું લાગે કે હું આ કોઈ વસ્તુ નવી શરૂ કરું છું અને કદાચ મને એ એપ્રિહેન્શન આવે, એ એન્ઝાઇટી આવે કે હું આ કદાચ નહીં કરી શકું, એવું મારી જોડે નથી થતું. હું એવું નથી વિચારતી કે હું આ નહીં કરી શકું, અને કદાચ એ થોટ આવે પણ તો I look for instances of my own journey where મને સ્ટાર્ટિંગમાં ક્યારેક એવું લાગ્યું હતું કે આ તો હું નહીં કરી શકું, but then after practicing it, after not giving up on it, તમે ફાઇનલી એ અત્યારે કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ ડ્રાઇવિંગ કરતા શીખે છે, ડ્રાઈવ કરતા શીખી રહ્યું છે, શરૂઆતમાં તમને ક્લચ, બ્રેક, એક્સિલરેટર તમને નહીં, એ મેળ ના બેસે, ત્યારે તમને એવું લાગે કે આ નહીં શીખી શકું. વન્સ યુ હેવ માસ્ટર્ડ ધેટ, તમારા માટે બહુ જ ઈઝી થઈ જાય છે. સો આઈ લુક બેક અને હું વિચારું કે શરૂઆતમાં તો મને ત્યારે પણ એવું જ લાગતું હતું ને કે હું આ નહીં કરી શકું, પણ મારો પાર્ટ ખાલી એટલો છે કે 100% હોલ હાર્ટેડલી મારે એ ટ્રાય કરવાનું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મારે શરૂ કરવાનું છે અને ગીવ અપ નથી કરવાનું. આઈ જસ્ટ હેવ ટુ સ્ટીક બાય ઇટ. અને પછી જે કરશે એ જે પ્રોસેસ છે, નેચરની પ્રોસેસ પર એક ફેથ અને એક ટ્રસ્ટ હોય છે કે હું પ્રેક્ટિસ કરીશ તો મને આવડી તો જશે જ. ઓલ આઈ હેવ ટુ ડુ ઇઝ ટુ પ્રેક્ટિસ અને નોટ ગિવિંગ અપ. સો that way you can say કે yes, I am spiritual if you call it. Okay. So પેલું કે ને કે એટલે મારું એવું માનવું છે કે તમે પાણીમાં પડો એટલે તરતા આવડી જ જાય એવું જરૂરી નથી, પણ પાણીમાં પડો તો જ તરતા આવડે. સો તમારે પાણીમાં એકવાર જવું પડે તો જ તમને તરતા આવડે. અને ઇવેન્ચ્યુઅલી જે ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે એ પણ સાચું થઈ જ જાય કે તમે પાણીમાં પડો એટલે તરતા આવડી જ જાય. બરાબર. So મને એવું લાગ્યું તમારી વાત સાંભળી કે you are very good at starting something, and of course you will not feel afraid of any initiative, right? But whenever if you continue for some time, maybe you feel low. So what do you do to come out of that negative emotions or that not so good feeling? એવું કઈ પર્ટિક્યુલર છે નહીં જે હું કોઈ પ્રેક્ટિસ એવી ફોલો કરતી હોઉં, બટ એઝ આઈ સેડ, ધીસ ઇઝ ઇન માય નેચર. હું
કે ને કે વન સ્ટેપ એટ અ ટાઈમ માં માનું છું. કાં તો એવા ફેલિયર્સ હોય પણ તો, અને ધીસ ઇઝ અ વેરી લેટ ડેવલપમેન્ટ એકચ્યુઅલી વિચ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ. કદાચ આજથી થોડાક વર્ષ પહેલા આ વસ્તુ નહોતી, બટ લાઈફ ટીચીસ યુ સમથિંગ્સ અને યુ લર્ન બીકોઝ તમારી જોડે ઓપ્શન ના હોય. સો એવી કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રેક્ટિસ નથી દેટ આઈ ફોલો, બટ યસ આઈ એમ અ ઇન જનરલ વેરી પોઝિટિવ પર્સન. મારો અપ્રોચ ટુવર્ડ્સ લાઈફ ઇઝ ઇટસેલ્ફ ઇઝ વેરી પોઝિટિવ. સો મને થોટ્સ કદાચ નેગેટિવ આવતા પણ હોય ને, તો છેલ્લું મારું એક એ હોય કે there has to be some reason behind this. Reason behind that what? reason must be whatever the situation, bad situation that I'm facing. પેલું બહુ જ I don't know ક્લીશે લાગે, પણ કે ને કે જે થાય એ સારા માટે થાય. I actually believe in that. Okay. અને if not સારા માટે, તો એટલું તો હું માનું જ કે કંઈક તો કારણ હશે જ જે આ થઈ રહ્યું છે. સો બેસિકલી આઈ સમવેર બિલીવ ઇન ડેસ્ટિની. અગેન બહુ ક્લીશે લાગે, પણ એના લીધે મને એવું લાગે છે that helps, it keeps me going. It helps me somewhere કે તમે you don't get disheartened. ઓડિશન્સ ની કદાચ આપણે વાત કરીએ ને, પર્ટિક્યુલરલી એક્ટિંગ ફિલ્ડ ની કદાચ વાત કરીએ, તો બધા જ એક્ટર્સ કેટલા બધા ઓડિશન્સ આપતા હોય. રોજ તમે ફેલિયર જ કહેવાય ને, રિજેક્શન્સ તમને આપતા હોય, તો એ એક જાતનું ફેલિયર જ તમે ગણી શકો. પણ એને પણ તમે પોઝિટિવલી જોઈ અને નેક્સ્ટ ઓડિશન આપવા જાવ છો, એ જ તમારું અચીવમેન્ટ છે. રાઈટ. સો યસ, તમે પોઝિટિવ, અને તમે જે કહ્યું ને કે કેવી રીતે ડીલ કરો છો, આઈ જસ્ટ ગોટ ધેટ આન્સર. આઈ ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ I don't even try. I always look at the brighter side. I always look for the I always look at the achievements that I've already received. મેં સારું શું કર્યું છે મને ખબર છે, પોઝિટિવ શું કર્યું છે એ અત્યાર સુધીનું હું યાદ કરું છું. ટુ ફીલ ગુડ અબાઉટ યોરસેલ્ફ, એટલું તો તમે કરી શકો. અને બીજું કે પ્રિવિલેજીસ તમારી જોડે કેટલા બધા છે. તમારી જોડે કોઈ એક વસ્તુ નથી, એની સામે બહુ બધું છે, ઘણું બધું છે. સો આઈ લુક એટ ધેટ સાઇડ ઓફ માય લાઈફ કે જો મારી જોડે અત્યારે યસ ગ્રેટિટ્યુડ, કે અત્યારે કોઈ વસ્તુ નથી મળી રહી, કે ફેલિયર્સ આવી રહ્યા છે, તો એની સામે બીજું બહુ બધું એવું છે which you are privileged to have. પોઝિટિવ સાઈડ પણ છે. એટલે ક્યાંક કહેવાય તમે કે સંતોષી માણસ છે. જો કદાચ એવું, હા, હેવિંગ સેડ ધેટ, એવું નથી કે આઈ જસ્ટ સિટ બેક એન્ડ વેઇટ ફોર ગુડ થિંગ્સ ટુ હેપન. એવું પણ ના હોય. ડેસ્ટિનીમાં બિલીવ કરવું એનો મતલબ એવું ના હોય કે જે થવાનું હશે થશે. Right. No, of course. On whatever you have said so far, I can totally understand that you are a doer. Right? Yes. So you have to give your 100%, અને એના પછી you leave it up to whatever destiny or કંઈ પણ. But you have to give your 100%. એના પછી તમે sit back and wait for things to happen. અને જો નહીં થાય તો it was not meant to be. Simple as that. Wow, good. So what are your next plans? I mean, તમારે acting માં especially anything in particular you are looking for? Yes, of course, acting માં તો બહુ બધું છે that I am looking forward to, પણ let's see. કોવિડ પછી એકચ્યુઅલી બહુ સારું થઈ ગયું છે ફોર એક્ટર્સ. જેવી રીતે આઈટી પ્રોફેશનલ્સ માટે અને બીજા બહુ બધા લોકો જે રિમોટ વર્કનું જેમની જોડે ઓપ્શન ખુલી ગયું છે, એવી રીતે એક્ટર્સ માટે કોવિડ પછી બહુ સારું થઈ ગયું છે. કે તમે પહેલા કેવું હતું કે તમારે મુંબઈ જવું જ પડે, ઓડિશન આપવું જ પડે, રાઈટ? બટ અત્યારે આફ્ટર કોવિડ એ સિચ્યુએશન આખી, આઈલ ગીવ યુ વન એક્ઝામ્પલ. રાઈટ બિફોર કોવિડ હેપન્ડ, મેં એક ઓડિશન આપ્યું હતું, અને એના માટે મારે સ્પેશિયલી મુંબઈ જવું પડ્યું હતું. ઓફકોર્સ ત્યારે પણ એમની જોડે એ ઓપ્શન તો હોય જ. આફ્ટર કોવિડ જો તમારી જોડે સેલ્ફ ટેસ્ટ ના ઓપ્શન હોય તો બિફોર કોવિડ પણ હતા જ, રાઈટ? બટ ઇટ વોઝ ઓનલી વેન ઇટ વોઝ કમ્પલસરી. હા, ઇટ વોઝ ફોર્સ્ડ. સો એક્ઝેક્ટલી કોવિડ ના પહેલા મેં સ્પેશિયલી મુંબઈ જઈને એક ઓડિશન આપ્યું.
કોસ્ટ્યુમ ટ્રાયલ માટે ફરીથી મુંબઈ જઈને કોસ્ટ્યુમ ટ્રાયલ કર્યા. થર્ડ ટાઈમ આઈ વેન્ટ ટુ ફોર ધ શૂટ. તો આ એક જે હતું ને એ હવે એલિમિનેટ થઈ ગયું છે કે સેલ્ફ ટેસ્ટ આવી ગયા છે. એટલે યસ, જેટલું પણ અત્યારે થઈ રહ્યું છે ઘણું ખરું કામ અહીંયા બેસીને થઈ શકે છે, બહુ સારો પાર્ટ છે. અને there are many things that, as I said, I'm looking forward to, but yes, કઈ સારા I think projects you are open અત્યારે and તો you are welcome to any yes, good things that definitely. will happen. Yeah, and I'm sure it will happen after knowing you, your thought process and also. Sure. એમાં કોઈ ડાઉટ જ નથી. I really like your confidence, and it is really good to know. અને સારું લાગે કે when જ્યારે ડોક્ટરનો આવો કોન્ફિડન્સ હોય ને તો પેશન્ટને બહુ સારું લાગે કે બીકોઝ કે આપણે વાંધો નહીં આવે ને, આ અમને ખબર છે બધું એ કરી લેશે હવે. સો you have that inbuilt, so good. Yeah, thank you. I think I'm good from my side. Krishna, is there anything that you want to share which we might have missed during our conversation? Anything that you want to say to audience or to on any topic? I think we have pretty much talked about it, everything. હા, તમે પૂછ્યું રોલ્સ માટે નહીં. what was your last question about my plans? Yes, so plans માં of course plan તો ક્યારે સક્સેસફુલ આપણે જે વિચારીએ તો સક્સેસફુલ થાય એવું જરૂરી નથી. but things that I'm looking for right now is projects જે થોડા ચેલેન્જિંગ હોય. Now that મને એવું લાગે છે કે આઈ એમ કોન્ફિડન્ટ ઇનફ કે જે સો ફાર મેં જેટલું પણ કામ કર્યું છે એના પછી હું ચેલેન્જીસ લેવા માટે now I would be able to perform or deliver challenging roles as well. So એવું કંઈક really looking forward. Yes. સારા ડિરેક્ટર્સ જોડે કામ કરવા માટે, કારણ કે રોલ્સ તો અને અત્યારે થેન્ક્સ ટુ OTT બહુ જ સારો કોન્ટેન્ટ આવી રહ્યો છે. તમે જુઓ તો મેઇન સ્ટ્રીમ સિનેમા કરતા તમને OTTs પર કોન્ટેન્ટ વાઇઝ તમે યુ વિલ બી મોર સેટિસ્ફાઈડ વિથ ઇટ. અને બહુ બધા સારા નવા ડિરેક્ટર્સ છે જેમનું બહુ જ સારું કામ છે. So yes, I'm looking forward to work with such talented people. Opportunity બસ આવે છે, રસ્તામાં છે. I like your this style, everything is good and everything will happen good, right? So of course. That's good. All right, thank you so much, Krishna, for your time, and it was really fun talking with you. It was really good to know about you. I learned, of course, few things from you about life and about the thought process, about how to live life in terms of if you want to have something in your life, what should be your attitude, right? What you should think and what you should feel. So thank you for that. Thank you for sharing. Thank you, Advait. Thank you so much. It was really fun talking to you as well. Yes, thank you. Okay. Thank you. Bye.